ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بندے پروردگارم امت خیر الورا دوست دار چار یارم اہل بیت مصطفیٰ دانا تابع ہر ولی پاس بائے بوسنا مذہب حنفیہ دارم مسلک احمد رضا. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. آئیے حضرات ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو شہ بزم جنت کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس و ضحیٰ دافع جملہ بلا جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے امام فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں پیش کریں جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے پیر و مرشد تاج الشریعہ فخر اظہر فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں. زمین کو آسماں کر دیں سریا کو سرا کر دیں فضا میں اڑنے والے یونا اطرائیں ندا کر دیں وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں. تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ محمد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ مدرسہ فیضان رضائے مصطفیٰ میں جن طلبہ کرام نے قرآن کریم کو حفظ کیا ان طلبہ کرام میں سے ایک حافظ آپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹھا اور یہ سب محنت و کاوش کا ثمرہ ہے مدرسے کے مدرسین کا بالخصوص ہمارے کرم فرما مولانا افتخار احمد اشرفی صاحب قبلہ کا. پروردگار عالم ایسی شخصیتوں کو سلامت رکھے کہ جن کی محنت و کاوش کا ثمرہ ہے کہ آج اس مدرسے سے ایک حافظ قرآن بتایا گیا ہے کہ مدرسے سے اور بھی بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے لیکن ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم پہلے ایک محراب سنائیں گے رمضان شریف میں پھر اس کے بعد دستار بندی لیں گے. کئی بچے فارغ ہوئے ہیں الحمدللہ اس مدرسے سے قرآن کریم کو جنہوں نے حفظ کیا اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کیا. پروردگار عالم ان تمام لوگوں کو سلامت رکھے اور جنہوں نے ان حفاظ کرام کی امداد کی ہے یا ان کو کھانا کھلایا ہے یا ان سے محبت کرنے والے ہیں پروردگار سب کو سلامت رکھے. آج میں اپنی تقریر قرآن کریم کے تعلق سے کروں گا اور اس میں یہ بتاؤں گا کہ حافظ قرآن کی شان کیا ہے حافظ قرآن کا مقام کیا ہے. آج ہم دنیاوی تعلیم کی طرف تو اپنے بچوں کو رغبت دلاتے ہیں دینی تعلیم کی طرف ہم اپنے بچوں کو رغبت نہیں دلاتے. ہے کیا دینی تعلیم ہے کیا اور اس کا فائدہ کیا ملتا ہے یہ آج میں آپ کو اپنی تقریر میں بیان کروں گا. پروردگار مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. محبت سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مرتبہ کیا کوئی جانے شہ بالا تیرا مرتبہ کیا کوئی جانے شہ بالا تیرا آسمانوں پہ ملائک میں ہے چرچا تیرا تو سخی ایسا کہ حاکم بھی ہے منتا تیرا
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور ذوق میں جن کو نہیں جانے صبح کیا جانے، جو ہے آوارہ زباں لذت ہو کیا جانے، مردہ جانے بھلا گرمی لہو کیا جانے، تیری عظمت کو بھلا تیرے عدو کیا جانے، عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خود ربا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خود ربا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور ڈوبنے والی ہے کشتی میری ساحل کے قریب، نہ خدا پار لگا تو یہ ہے کشتی غریب، تم سے کیا دور ہو جبکہ ہو تم اللہ کے قریب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ دیکھ لیتے جو کبھی سید عالم کا جمال، دیکھ لیتے جو کبھی سید عالم کا جمال، بھول جاتے تھے ہمیشہ کو امیہ کا جلال، یہی کہتے تھے رو رو کے حضرت بلال کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ دے۔ جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور میری تقریر جس شعر کے درمیان گونجے گی وہ یہ ہے کہ بخشش کی راہ مومنو آسان بنا لو، بخشش کی راہ مومنو آسان بنا لو، اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو، دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو، دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو۔ اور گھر والوں کے لیے مبارکباد ہے کہ جو بھی رسول پاک پہ قربان ہو گیا، جو بھی رسول پاک پہ قربان ہو گیا، مرنے کے بعد خلد کا مہمان ہو گیا، اور اللہ کی رحمت نے اسے گود میں لیا جس کا بھی بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ نعرہ رسالت مدرسہ فیضان رضائے مصطفیٰ۔ اللہ کی رحمت نے اسے گود میں لیا جس کا بھی بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ حضرات قرآن کیا ہے؟ رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، حضرت عیسیٰ پیغمبر کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ اپنا دست مبارک جب بغل میں ڈالتے تھے اور جب بغل سے باہر نکالتے تھے تو وہ سورج اور چاند سے بھی زیادہ چمکتا تھا۔ آپ کے معجزے کو ید بیضا کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا معجزہ آپ کا یہ تھا کہ اللہ نے آپ کو عصا عطا فرمایا تھا، جو آپ کا ڈنڈا تھا وہ اتنے کمال والا تھا کہ خود قرآن کے اندر آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ دیتے تھے، جب لیٹتے تو وہ عصا تکیہ بن جاتا تھا، جب بھوک لگتی تھی اسے زمین پہ گاڑ دیتے تو اس پہ پھل آ جاتے تھے، اور جب فرعون کے مقابلے میں جب آپ گئے اور اس نے جادوگر بلائے تھے اور جب آپ نے اپنا عصا ڈالا تھا تو وہ اژدہا بن گیا تھا، ایک بہت بڑا سانپ بن گیا تھا جس نے اپنا نیچے کا جبڑا فرعون کے تخت کے نیچے اور دوسرا جبڑا محل کے اوپر، اور کہا کہ ابھی پورے تخت کے ساتھ میں فرعون میں تجھے نکل جاؤں گا۔ حضرات تو یہ موسیٰ نبینا علیہ السلام کا معجزہ تھا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب موسیٰ پیغمبر اس دنیا ظاہری سے تشریف لے گئے تو ان کا معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ لوہے کو جب آپ اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو لوہا موم کی طرح پگھل جاتا تھا،
یہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ حضرت داؤد پیغمبر جب اس دنیا ظاہری سے تشریف لے گئے، ان کا معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ مردے کو ٹھوکر مارتے، مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا۔ آپ اندھے کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیتے تو اندھے کی آنکھیں واپس آ جاتی۔ آپ اگر کسی کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پیغمبر کو آسمان پر اٹھا لیا، ان کا معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ آج نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، نہ حضرت داؤد کا معجزہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، نہ حضرت عیسیٰ پیغمبر کا معجزہ آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن میرے نبی کی شان تو دیکھو، میرے نبی کا مقام تو دیکھو، میرے نبی کی عظمت تو دیکھو، میرے نبی کی رفعت تو دیکھو۔ پروردگار عالم نے جو معجزات الگ الگ پیغمبروں کو عطا فرمائے تھے، وہ تمام معجزات کو جمع کر کے پروردگار نے ذات محمد میں عطا فرما دیے ہیں۔ اسی لیے میرا امام پکار کے کہتا ہے، وہ تمہاری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ قَدَمْ ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، اور یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک یک بنایا، تجھے ہم کہے خود۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ قرآن ہے۔ میں جس طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، آپ توجہ میری طرف دیں۔ میرے نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ قرآن ہے، اور ایسا میرے نبی کا معجزہ ہے جو 1450 سال پہلے نبی پر نازل ہوا تھا، آج بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، اور صبح قیامت تک نبی کا یہ معجزہ دیکھنے کو ملتا رہے گا، کیونکہ قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے۔ رب فرماتا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی خشک تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ ہیرے قرآن کے اندر موجود ہے، موتی قرآن کے اندر موجود ہے، صدف قرآن کے اندر موجود ہے، گوہر قرآن کے اندر موجود ہے، اور جس مریض کو دنیا کے ڈاکٹروں نے علاج کر دیا ہو اس کی شفا بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ لیکن شرط یہ ہے اتنا علم ہونا چاہیے، شرط یہ ہے اتنی صلاحیت ہونی چاہیے، شرط یہ ہے اتنی قابلیت ہونی چاہیے۔ حضرات قرآن کیا ہے؟ آؤ دیکھو قرآن کو اگر ہم قرآن و قراءتن سے مشتق مانے، یہ علماء کرام کی دعائیں دیتے ہوئے علامہ افتخار صاحب کی توجہ کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن کو قرآن و قراءتن سے مشتق مانے تو اس کے معنی آتی ہے ایسی کتاب جس کی بار بار تلاوت کی جائے، جس کی ہر بار تلاوت کی جائے، اور تاریخ بتاتی ہے دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی اتنی تلاوت کی جاتی ہو یا اس کو اتنا پڑھا جاتا ہو جتنا قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ حضرات قرآن سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ دیکھو فجر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ظہر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، عصر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مغرب میں قرآن پڑھا جاتا ہے، عشاء میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں پر کوئی کار خیر ہو اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تب ہمارے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ 10ویں کے موقع پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، 20ویں کے موقع پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، 30ویں 40ویں کے موقع پہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ حضرات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ قرآن کو پڑھا جاتا ہے، قرآن سے زیادہ کسی کتاب کو نہیں پڑھا جاتا ہے۔ حضرات کو پتہ چل گیا یہ قرآن ایسی اللہ کی کتاب ہے جس کی تلاوت بار بار کی جا رہی ہے، اور آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک بار پڑھیں گے دوبارہ پڑھنے کو آپ کا دل نہیں کرے گا، اور یہ قرآن کی شان ہے کہ قرآن کو جتنی
नारे हैदरी मदरसा फैजान रज़ाए मुस्तफा नारे तकबीर। ये कमाल सिर्फ कुरान का है, जितना उसे पढ़ें, जितना उसे सुने, उतना ही अलग लुत्फ आता है, अलग मजा आता है। उसके अलावा किसी किताब की ये शान नहीं है कि उसको बार बार पढ़ा जाए और इंसान को मजा आए। हज़रात, ये कमाल और ये इम्तियाजी शान अल्लाह ने कुरान को अता फरमाई है। अब हम अगर कुरान को कुरान व क़िराअतन से मुश्तक माने तो माना आते हैं इसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, और अगर हम कुरान को करनन से मुश्तक माने तो इसके माना आते हैं मिलाना, इसके माना आते हैं जमा करना। हज़रात, कुरान क्या है? नबी फरमाते हैं कुरान की तिलावत को मत छोड़ो, कुरान तुमको नहीं छोड़ेगा। इस कुरान की सूरतों की जो तिलावत करता है, कब्र के अंदर जब वो जाएगा और अज़ाब के फरिश्ते आएंगे तो सूरतें जो है कुरान शरीफ के अंदर 114 सूरतें हैं, ये सूरतें परिंदों जैसी शक्ल इख्तियार कर लेंगी। और अगर फरिश्ते पांव की जानिब से अज़ाब देने के लिए आएंगे तो सूरतें उस तरफ आ जाएंगी। नहीं, इसको अज़ाब नहीं हो सकता। कहीं सूरह यासीन शरीफ आ जाएगी, कहेगी मौला ये मुझे तिलावत किया करता था, कहीं सूरह मुल्क आ जाएगी, मौला ये मुझे पढ़ता था। हज़रात, आज हम अपनी जिंदगी का जायजा लें। आज हमारी आंख खुलती है तो सुबह को सबसे पहले हमें अखबार नजर आता है। आज हमारी आंखें खुले तो हम अखबार पढ़ते नजर आते हैं। आज हम अगर हमारी रात की आंखें खुल जाए तो हम कुरान नहीं पढ़ते, मोबाइल खोल करके उसके व्हाट्सएप के मैसेज चेक करते हैं। कभी हम फेसबुक को चलाने लगते हैं, कभी हम व्हाट्सएप को चलाने लगते हैं। ये हमारी जिंदगी गुजर रही है। जब से हम कुरान से दूर होते चले गए, मुसीबतों में गिरफ्तार होते चले गए। जब से हम कुरान को सीने से लगा करके रखे रहे, जब से हम कुरान की तिलावत करते रहे, किसी परेशानी ने हमारे घर का दरवाजा नहीं देखा, क्योंकि जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, अरे मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं जिस घर के अंदर 3 दिन तक सूरह बकरा पढ़ती जाती है, उस घर के अंदर कोई भी शैतान दाखिल नहीं होगा। कमजोर होता चला जा रहा है कि हम कुरान को क्यों नहीं पढ़ते हैं, हम कुरान की तिलावत नहीं करते हैं। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं कुरान पढ़ नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। हज़रात, तो कुरान वो अजीम किताब है। रब फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। रब फरमाता है अगर हम कुरान को पहाड़ पर नाज़िल फरमाते तो तुम देखते पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता अल्लाह के खौफ से। ये उलमा इस्लाम तस्लीफ फरमाए। आप गौर करें, रब फरमाता है हम पहाड़ पर कुरान नाज़िल फरमा देते तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता अल्लाह के खौफ से। जब पहाड़ जैसी मजबूत चीज पहाड़ है क्या? रब कुरान में फरमाता है वल्जिबाला औतादा, हमने पहाड़ों को मेखे बनाया है। ये जो मकान आप बना हुआ देख रहे हैं, ये मदरसा जो आप देख रहे हैं, ये कालमों पे बना हुआ है। कालम अगर ना हो तो मकान कच्चा कमजोर रहता है, और कालम की ये खुसूसियत है कि आप कालम खड़े करते पूरा लिंटर कालम के ऊपर डाल दीजिए, दीवार ना भी लगाए तब भी लिंटर अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो कालम एक मजबूत मुस्तहकम चीज का नाम है। पहाड़ क्या है? पहाड़ कालम है, पहाड़ मेखे है। रब फरमाता है अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाज़िल फरमा देते तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता। हज़रात, पहाड़ मेखे हैं। अल्लाह
اللہ نے جب زمین کو پیدا کیا اس کے پانی کے اوپر پیدا کیا، اور پانی کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، پانی ہلتا رہتا ہے۔ آپ کبھی بھی تالاب کے اندر یا دریا کے اندر نظر ڈال کے دیکھ لینا، پانی ٹھہرتا نہیں بلکہ ہلتا رہتا ہے۔ پانی کے ہلنے کی وجہ سے زمین اور پانی کے درمیان بخار پیدا ہوا۔ بخار کہتے ہیں بھاپ کو۔ جب بھاپ پیدا ہوئی تو زمین ہلنے لگی، زمین میں ٹھہراؤ نہیں تھا، اور جب زمین ہلی تو پروردگار عالم نے پہاڑوں کی میخیں لگائی، پہاڑوں کے کالم لگا دیے، زمین اپنی جگہ پہ ٹھہر گئی۔ اب پہاڑ جیسی مضبوط چیز پر اگر قرآن نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ میں سوچ میں پڑ گیا وہ مضبوط چیز جس پر قرآن کا ایک حرف نازل ہو جائے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ آج ہماری قوم کے بھائی نے قرآن کے 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کر لیے، ان کے سینے کا کچھ کیوں نہیں ہوا؟ ارے جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تو ان کے سینے تو جل جانا چاہیے، ان کے سینے تو خاکستر ہو جانا چاہیے تھے حضرات۔ لیکن ہوتا کیا ہے، 8 سال کا بچہ قرآن کو یاد کر لیتا ہے، 10 سال کا بچہ قرآن کو یاد کر لیتا ہے، 12 سال کا بچہ قرآن کو یاد کر لیتا ہے۔ حضرات میں سوچ میں پڑ گیا، جب پہاڑ جیسی چیز قرآن کے ایک حرف کو اٹھانے کے لائق نہیں، پہاڑ کہتا ہے مولا میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا، مولا مجھ پر قرآن نازل نہ کرنا۔ پتا چلا کہ قرآن کے اندر جلال ہے۔ حضرات اب یہ جلالی قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے سینے میں اسے کیسے محفوظ کر لیا، اس قرآن کو کیسے حفظ کر لیا؟ تو اب میں آپ کو مثال سے سمجھا دوں۔ یہ جو آپ لائٹ دیکھ رہے ہو مرکری کے اندر، یہ بلب کے اندر جو لائٹ دیکھ رہے ہو، یہ جو مائک کے اندر جو کرنٹ کا جلوہ ہے، آپ مجھے بتاؤ کیا یہ لائٹ جو ہے یہ ڈائریکٹ پاور ہاؤس سے آ رہی ہے یا ٹرانسفارمر کے ذریعے ہو کر کے آ رہی ہے؟ میں مثال سے سمجھا رہا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے تو ایک بھائی بھی خاموش نہیں رہے گا۔ یہ جو لائٹ آپ دیکھ رہے ہو یہ ڈائریکٹ پاور ہاؤس سے نہیں آ رہی ہے بلکہ ٹرانسفارمر کے ذریعے ہو کر کے آ رہی ہے۔ اگر جو انسان یہ کہتے ہیں کہ ہم پیر ولیوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم جو ہے ولیوں کو وسیلے کے قائل نہیں ہیں، ان سے کہہ دو ڈائریکٹ پاور ہاؤس میں جا کر کے تار لگا دے، تب تجھے پتا چلے گا تیرے گھر کا بلب جلے گا کہ نہیں جلے گا، تیرے گھر کی اے سی چلے گی کہ نہیں چلے گی۔ ارے بلب تو بعد میں فیوز ہوگا، پہلے تار لگانے والے کے اندر سے آگ کے جلنے کی آواز آ جائے گی، وہ جل کر کے خاکستر ہو جائے گا۔ پتا چلا کہ ڈائریکٹ پاور ہاؤس سے لائٹ نہیں آتی ہے بلکہ پاور ہاؤس سے لائٹ آتی ہے تاروں کے ذریعے ٹرانسفارمر کے اندر، اور ٹرانسفارمر اسے کنٹرول کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ٹرانسفارمر ہلکا کر کے اس لائٹ کو جو ہے وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچاتا ہے، اور تار کے ذریعے وہ لائٹ آتی ہے۔ جب اس ٹرانسفارمر کے بعد میں جو تار آتا ہے اس میں جب آپ اپنے گھر کے تار لگائیں گے تو آپ کے گھر کی مرکری بھی جل جائے گی، آپ کے گھر کا کولر بھی چل جائے گا، آپ کے گھر کی اے سی بھی چل جائے گی، آپ کے گھر کا فریج بھی چل جائے گا۔ اب مثال سے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، رب فرماتا ہے کہ اگر میں قرآن کو پہاڑ پر نازل فرماتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن کہاں اترا ہے، یہ قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ تو رب قرآن میں فرماتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اے محبوب یہ قرآن کو جبرائیل علیہ السلام آپ کے سینے پر اتارے ہیں، یہ قرآن جبرائیل نے آپ کے سینے پر اتارا ہے، آپ کے دل پر اتارا ہے۔ جب جلالی قرآن نبی کے دل پر اترا، مدینے والے مصطفیٰ نے اس جلالی قرآن کو جمالی قرآن بنا کر کے اوپر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مدرسہ فیضان اللہ مصطفیٰ، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
ये कहता हूं कि बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान हाफिज़े कुरान और कुरान को हिफ्ज़ करने वाले की शान क्या होती है। अभी मैं बात कुरान पे कर रहा हूँ, अभी हाफिज़े कुरान पे मुझे आना है। तो कुरान वो अल्लाह की किताब, ये पहाड़ पर नाज़िल हो तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए। मैंने जो कहा था ना, कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। अब सुने, इमाम गज़ाली के दौरा से एक गैर मुस्लिम ने सवाल किया। किसने सवाल किया? गैर मुस्लिम ने सवाल किया। उसने क्या कहा कि हुजूर, आपका दावा है कि कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। अपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की आयत है, वला रब्बी वला याबिस किताबिन मुबीन, कोई खुशगवार चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान में न हो। उसने कहा कि मैंने आपके कुरान को पढ़ा तो मैंने सितारों की चाल का जिक्र देखा। बहुत गौर से सुनिएगा, सितारों की चाल का जिक्र देखा। जो आसमान में आप सितारे देखते हैं, ये दो अंदाज में चलते हैं, एक पॉजिटिव अंदाज में चलते हैं, दूसरे नेगेटिव अंदाज में चलते हैं। एक सीधी चाल चलते हैं, दूसरे उल्टी चाल चलते हैं। हजरात, तो उस गैर मुस्लिम ने कहा कि हुजूर, मुझे सीधी चाल का जिक्र तो कुरान में मिल गया, लेकिन उल्टी चाल का जिक्र मुझे कुरान में नहीं मिला। इमाम गज़ाली ने फरमाया, तुझे हमारी किताब से सीधी चाल का जिक्र कौन सी आयत से मिला? उसने कहा, हुजूर, मैंने सूरह यासीन शरीफ पढ़ी थी, उसमें है कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में चल रही है, हर चीज आसमान में तैर रही है। इस आयत से मुझे पता चल गया कि सितारों की सीधी चाल का जिक्र तो मुझे मिल गया। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, अगर थोड़ा और कर लेता तो उल्टी चाल का भी जिक्र तुझे मिल जाता। उसने कहा, हुजूर, आप बताइए, बिसौली के जिंदा दिल मुसलमानों, बहुत इल्मी बात करने जा रहा हूँ, ये उलमा मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे। इमाम गज़ाली ने फरमाया कि तुझे कुरान में सीधी चाल का जिक्र कहां से मिला? उसने कहा, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सूरह यासीन शरीफ के अंदर जो आयत है, मुझे उस आयत से जिक्र मिला है। आज हम कुरान पढ़ते हैं तो सिर्फ रस्मी तौर पे कुरान पढ़ते हैं। आज हम कुरान के अंदर कुछ गौरव खोज नहीं करते, सिर्फ रस्मी तौर पे पढ़ा और उठा करके ताक में रख दिया। बात घरों में तो कुरान शरीफ के जुल्तान के ऊपर धूल जम गई है, कुरान को खोलने की नौबत नहीं आती। हज़रात, ये आज हमारा मुआशरा है। आज हम जो है वो कुरान के अंदर कुछ तलाश करने के लिए नहीं पढ़ते, बस रस्मी तौर पे हम कुरान को पढ़ते हैं। और गैर मुस्लिम जब कुरान को पढ़ता है तो उसमें से कुछ तलाश करने के लिए पढ़ता है। आज हमारे कुरान पे रिसर्च हो रहा है, आज हमारे कुरान पे रिसर्च करके लोग समंदर से मोती निकाल रहे हैं। कुरान में है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यब्ग़ियान, जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो उनसे लूलू और मरजान पैदा होते हैं। अमेरिका के साइंसदानों ने कहा कि कुरान में जब आया है कि दो समंदर जहां मिलते हैं वहां लूलू और मरजान पैदा होते हैं। जब समंदर के अंदर तह में जाकर के देखा तो वहां से हीरे और मोतियों को उन्होंने निकाल लिया। आज हम सिर्फ रस्मी तौर पे पढ़ते हैं, हम कुरान से कुछ तलाश करने के लिए नहीं पढ़ते। आओ जरा देखो, इमाम गज़ाली से गैर मुस्लिम ने पूछा कि हुजूर, ये बताइए, सीधी चाल का जिक्र कुरान में है, लेकिन उल्टी चाल का जिक्र मुझे कुरान में नहीं मिला। आपने फरमाया, कौन सी आयत में मिला? उसने कहा, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में तैर रही है। अब उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, क्या है आयत करीमा? कुल्लुन फी फलक, हर चीज आसमान में। कुल्लुन में पहला हर्फ काफ है, दूसरा हर्फ लाम है, फी में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ या है, और फलक में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ लाम है, तीसरा हर्फ काफ है। कुल्लुन फी फलक। हज़रात, अब इसी को उल्टा करके देखें, फलक में पहला हर्फ काफ है, दूसरा हर्फ लाम है, मिला करके क्या होता है? कुल। अब बचा फलक का फा और इधर बचा या, मिला करके क्या
کیا ہوتا ہے فی، اب بچا فی کا تھا اور ادھر کل کا لام اور پھر کاف ملا کر کے ہوتا ہے فلک۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر قرآن کو کل فی فلک پڑھیں سیدھی طرف سے پڑھو گے تو سیدھی چال مراد ہے، اور اگر ان کی طرف سے پڑھو گے تو ان کی چال مراد ہے۔ یہ ہمارا قرآن ہے جس کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر ہم کل فی فلک پڑھیں تب بھی سیدھی چال مراد ہے، اگر ہم ان کی طرف سے پڑھیں تو الٹی چال۔ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، کل فی فلک یسبحون، ہر چیز آسمان میں تیر رہی ہے، تو ستاروں کی چال کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ آج امریکہ دعویٰ کرتا ہے 1969 کے اندر 1969 کے اندر 3 لوگ چاند پر گئے۔ کتنے میں؟ 1969۔ ایلڈرن کولن بوس، 3 لوگ جب چاند پر گئے تو امریکہ نے دعویٰ کیا کہ یہ ہماری تحقیق ہے، جرمن کی یونیورسٹی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہماری تحقیق ہے، سب اپنا اپنا دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ ہماری تحقیق ہے۔ ہم آج اس ذمہ دار منبر رسول سے علماء کی موجودگی میں دعوے کے ساتھ کہتے ہیں اے امریکہ تو آج دعویٰ کر رہا ہے، ہمارے قرآن نے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ لوگ چاند پر جائیں گے، اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ 3 لوگ جائیں گے، اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم۔ یہ ہمارا قرآن ہے۔ رب فرماتا ہے قرآن میں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جن اور انسان کے گروہ، اگر تم آسمان کے کناروں سے گزرنا چاہو تو گزر جاؤ، جہاں جانا چاہو وہاں چلے جاؤ، اتنا یاد رکھنا جہاں جاؤ گے وہاں اللہ کی بادشاہت پاؤ گے، وہاں اللہ کی سلطنت پاؤ گے۔ پتہ چلا لوگ آسمان کے کناروں سے گزریں گے، پتہ چلا لوگ چاند پر جائیں گے۔ حضرات اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے قرآن کی شان کیا ہے۔ قرآن نے کیسے 1969 میں ان لوگوں نے دعویٰ کیا، کیا اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ کیا ہمارے قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے؟ تو آؤ اب میں آیت کریمہ پڑھ کے سنا دوں۔ دیکھو قرآن کے اندر کیا ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون۔ یہ ہمارے قرآن کی شان ہے کہ ہمارے قرآن نے یہ بتا دیا کہ لوگ چاند پر جائیں گے، قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ جانے والوں میں 3 لوگ بھی ہوں گے، قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم ہوں گے۔ حضرات تو اب کون سی آیت سے ثابت ہے؟ تو سنو، رب فرماتا ہے والقمر اذا اتسق، ماہ کامل کی قسم، چاند کی قسم جب پورا ہو، لترکبن طبقا عن طبق، تم ضرور سوار ہوگے اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی زینہ بائی زینہ، درجہ بدرجہ۔ حضرات قرآن آگے کہتا ہے فما لہم لا یؤمنون، تم کو کیا ہو گیا کہ تم ایمان نہیں لاتے؟ اب علماء کی توجہ چاہتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لترکبن، یہ ترکبن رکوب سے بنا ہے، اور اب رکوب مصدر کے معنی آتے ہیں کسی چیز پہ سوار ہو کر کے جانا۔ کس پر سوار ہو کر کے گئے؟ وہ سائنسداں اپولو پہ سوار ہو کر کے گئے، جہاز پہ سوار ہو کر کے گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کسی چیز پہ سوار ہو کر کے جائیں گے۔ اب یہ ترکبن جمع کا صیغہ ہے، اور علماء جانتے ہیں کہ جمع کا اطلاق کم سے کم 2 پہ اور 2 سے زیادہ پہ ہوتا ہے۔ کتنے 3 لوگ چاند پر گئے تھے، یہ ہمارے قرآن نے یہ بتا دیا کہ لوگ چاند پر جائیں گے۔ قرآن نے یہ بھی بتا دیا کسی چیز پہ سوار ہوتے جائیں گے، اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ 3 لوگ وہاں جائیں گے۔ فرماتا ہے فما لہم لا یؤمنون، یہ علماء جانتے ہیں لا یؤمنون ایمان والے کے لیے نہیں بولا جاتا ہے بلکہ غیر مسلم کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہمارا قرآن کہتا ہے تم کو کیا ہو گیا کہ تم ایمان نہیں لاتے؟ اب پتہ
है। और जब वो चांद पर गई और जब वहां से जमीन पर आई, उसने आकर के एक इंटरव्यू दिया था और मीडिया वालों के सामने कहा था, इन लोगों जब मैं चांद पर गई तो मैंने जमीन की तरफ झांक करके देखा तो मुझे अजान की आवाज आ रही थी। और सुनीता विलियम ने कहा, मुझे सारी दुनिया में अंधेरा नजर आ रहा था, सिर्फ दो जगह से रोशनी आ रही थी। एक रोशनी मक्के से आ रही थी, दूसरी रोशनी मदीने से आ रही थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, मदरसा पैगाम रवाए मुस्तफा, नारे तकबीर। ये कुरान है, हर चीज का बयान कुरान में, हर चीज का जिक्र कुरान में है। इतना इल्म होना चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए कि हम कुरान से वो रूह व असबाब को तलाश कर सके। हज़रात, अब बता दूं मैं आपको, आज अमेरिका जो इतना बड़ा दावा करता है कि ये जो लोग चांद पर गए हैं ये हमारी तहकीक है। अब सुनो, हम लोगों ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं, मुसलमानों ने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। ये किस पे सवार होकर के गए, अपोलो पे सवार होकर के गए। तुम्हें पता है सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया था? कभी गौर किया है इस बात पर? सबसे पहला हवाई जहाज जिसने बनाया है वो एक मुसलमान है। एक मुसलमान ने सबसे पहला हवाई जहाज बनाया है, जिनका नाम हजरत अब्बास बिन फरनास है, जिन्होंने मस्जिद कुर्तुबा में बैठ करके कुरान करीम को पढ़ करके परिंदे का तसव्वुर ले करके, ये परिंदे को जो फिजा में मेंटेन करके रखती है, जो बैलेंस बना के रखती है, वो परिंदे को उसकी पूंछ बना करके रखती है, बगैर पूंछ का हवाई जहाज बनाया था। और वो 8 मिनट तक तकरीबन फिजा में उड़ा भी है। लैंडिंग के वक्त में क्रैश हो गया। तो ये सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया था? ये एक मुसलमान ने बनाया है। और ये कागज जो आज आप अखबार पढ़ते हो, लाइब्रेरियों में किताबें पढ़ते हो, ये सबसे पहला कागज किसने बनाया है? ये भी एक मुसलमान ने बनाया है। ये घड़ी को देखते हो, ये घड़ी सबसे पहले किसने बनाई थी? ये भी मुसलमान ने बनाई थी। घड़ी बनाने वाले का नाम हजरत अब्बास बिन फरनास है। उन्होंने मस्जिद कुर्तुबा में घड़ी नहीं लगाई, बल्कि दमिश्क की जामा मस्जिद के अंदर वो घड़ी सबसे पहले लगाई गई थी। और जिसने सबसे पहला कागज बनाया था उस शख्सियत का नाम यूसुफ बिन अम्र है। यूसुफ बिन अम्र ने रुई से सबसे पहला कागज बनाया था। हज़रात, रुई से सबसे पहला कागज बनाया गया। आज जो कागज बनता है वो दरख्त से बनता है। दरख्त के गोले काटे जाते हैं, उसे मशीन में डाला जाता है, उसको बारीक पीस दिया जाता है, केमिकल डाला जाता है, फिर उससे कागज बनाया जाता है। पहले कागज सबसे पहला हजरत यूसुफ बिन अम्र ने रुई से कागज बनाया था। हज़रात, कागज क्या है? आप कागज को देखते होंगे। आपके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं तो उन स्कूल से जब बच्चे पढ़ के आते होंगे तो कभी कभी वो घर पे वर्क करते होंगे, घर पे काम करते होंगे। आज मैं आपको मिसाल से आपके अंदाज में समझा के जाना चाहता हूँ कि हमारे कुरान की शान क्या है, हाफिज़े कुरान की शान क्या है। देखो, अगर आपका ईमान ताजा न हो जाए तो कहना, कुरान की शान देखें। सबसे कागज के ऊपर आज लिखा हुआ क्या होता है? कहीं ABCD लिखी होती है, कहीं छोटा आ लिखा होता है। अगर बच्चा आगे बढ़ता चला जाता है, किताबें बदलती चली जाती हैं, किताबें चेंज होती चली जाती हैं। फिर वही बच्चा जब पढ़ जाता है, जब आला डिग्री हासिल कर लेता है, कोई पुलिस महकमे में चला जाता है, कोई जाकर के किसी पार्टी का लीडर बन जाता है। पढ़ने के बाद में जब वो आला मंजिल पे पहुंच जाता है, हज़रात, अब वो किताबें जो अलमारी में रखी हैं, जो पहले दूसरे दर्जे की किताबें हैं, वो अलमारी में रखी हुई हैं।
अब बेटा कहाँ एयर कंडीशन रूम में रह रहा है, अब बेटा स्कॉर्पियो कार से घूम रहा है, अब वो बेटा फॉर्च्यूनर से घूम रहा है और एसी रूम में बैठा है। कोई उसी किताब को पढ़ करके कोई एसडीएम बनता है, उसी किताब को पढ़ करके कोई सीईओ बनता है, उसी किताब को पढ़ करके कोई एलएलबी बनता है, उसी किताब को पढ़ करके कोई जज बनता है, उसी किताब को पढ़ करके कोई लीडर बनता है। हजरात बताना मकसद ये है, उस किताब को पढ़ करके वो तो एसडीएम बन गया, वो तो बेहतरीन मंजिल पे पहुंच गया। अब उस किताब का क्या होता है, जिसको जिसने शुरुआत में पढ़ा था उस किताब को उसके वालिद ने उठाया और भंगार वाले के हाथ बेच दिया, और भंगार वाले ने उस किताब का क्या किया, दुकानों पे अलग अलग अंदाज में बेच दिया। दुकानदार ने क्या किया, उसे अपने साइज में काटा किताब को, किसी पे समोसा रख करके बेच दिया, किसी पे ब्रेड पकौड़ा रख करके बेचा, किसी पे जलेबी रख करके बेची। अब वो खाने के बाद में कागज जेब में नहीं रखा जाता है, बल्कि जमीन पे डाल दिया जाता है, उसे नाली में फेंक दिया जाता है। जिसने एसडीएम बनाया वो तो कमरे में रहता है और बनाने वाला नाली में पड़ा हुआ है। जिसने सीईओ बनाया वो तो नाली में पड़ा हुआ है, जिसने पीएम बनाया वो तो नाली में पड़ा हुआ है। अरे जिसने सीएम बनाया वो नाली में पड़ा हुआ है। हज़ार कागज एक है, सेम मशीन है, सेम दरख्त है, सेम केमिकल है, कागज एक ही है, लेकिन उस पर छोटा बड़ा लिखा हुआ नहीं है, बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। उस पर सूरह फातिहा लिखी हुई है। कागज एक है लेकिन लिखाई बदल गई है, उस पर बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। अब कोई आलिम फतवा नहीं देगा, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा, कोई मुहद्दिस फतवा नहीं देगा, कोई वली फतवा नहीं देगा। अरे परवरदिगार फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, इस कागज को बगैर वुजू के छूना भी मत। मैंने कागज से पूछा, एक कागज जरा ये तो बता दे, तुझे कमाल कैसे मिल गया? एक कागज नाली में पड़ा है और तुझे सीने से लगाया जाता है, तो कागज जवाब देता है मेरे वजूद को मत देखो, बल्कि लिखे हुए को देखो। तुझे पता नहीं है मेरे सीने पर कुरान लिखा हुआ है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, असमते कुरान, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा फैज़ान रज़ाए मुस्तफा, नारे तकबीर। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जिस कागज पर कुरान लिख जाए वो कागज मुमताज हो जाए, वो कागज शान वाला हो जाए। तो जिस हाफिज के सीने में कुरान रखी इस पारे आया शान वाला। सोचो, कागज पे कुरान लिख जाए तो कागज शान वाला हो जाए। हाफिज के सीने में कुरान आ जाए उस हाफिज की शान का आदम। नबी फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, कुरान को अगर चढ़ने में लपेट करके आग में भी डाल दिया जाए तो आग कुरान को नहीं जला सकती। आग कुरान को नहीं जला सकती। तो जिस सीने में कुरान महफूज हो उस सीने को जहन्नम की आग कैसे जला? उस सीने को आग कैसे जला सकती है? लोगों, आपने नाम सुना होगा हाफिज रहमत अली खान का, कभी सुना है? मज़ाक बता दूं आपको, काकरगंज में आप जब उधर से आएंगे सिटी स्टेशन की तरफ से तो लीची बाग मोहल्ला पड़ता है, जिसके अंदर उनका मज़ार है। हाफिज रहमत अली खान बरेली से रोड के किनारे अक्सर मस्जिदें जो है वो बताया जाता है कि उन्हीं ने तामीर करा। और उनकी एक बहन थी बीबी साहिबा, उनको बीबी जी साहिबा, उन्होंने अपने भाई से कहा था, भाई हाफिज रहमत अली खान से हमारी शादी में जो पैसे आप खर्च करें तो हमें दे दीजिए। तो भाई ने पैसे दे दिए। तो उन्होंने क्या किया, उस पैसे से मस्जिद बनवाई जो आज भी मजहर इस्लाम के बराबर में है, मस्जिद बीबी जी। ये तो हस्तियां हैं।
हाफिज अहमद अली खान को अभी आपको मैं समझाऊं ये है कौन। जब पीलीभीत शरीफ के अंदर आप जाएंगे वहां एक जामा मस्जिद है जो दिल्ली की जामा मस्जिद की बिल्कुल हूबहू कॉपी है। उसकी जब बुनियाद का नंबर आया तो ये शर्त रखी गई कि इसकी बुनियाद वो शख्स रखेगा जिसकी ना तहज्जुद की नमाज कज़ा हुई हो ना सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा हो। सुन्नत गैर मुअक्कदा जो असर की नमाज में और इशा की नमाज में है, जिसके बारे में मसला ये है कि अगर वक्त है तो पढ़ लो और अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो वो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन आदत बनाना गुनाह है। आदमी छोड़ता ही चला जाए उसकी आदत बना ले तो ये गुनाह है। तो ये शर्त रखी कि जिसकी सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा ना हुई हो, तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई हो, वो इस मस्जिद की बुनियाद रखे। सब पीछे हट गए। बड़े मुत्तकी परहेजगार लोग मौजूद थे। अपने वक्त के नवाब हाफिज अहमद अली खान आगे बढ़े, बोले आज मेरा राज खुल गया, मैं ही वो शख्स हूँ जिसकी ना तहज्जुद की नमाज कज़ा है। ये वो हाफिज अहमद अली खान है जो कुरान के हाफिज थे और जंगे आजादी में जामे शहादत नोश किया है। इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में मुसलमानों ने वो कुर्बानियां पेश की हैं। अगर वो कुर्बानियां आपके सामने रख दी जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। तारीख बता दी, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं तो तू भी तो दिलदार नहीं। हमने देखा है आज भी दिल्ली में इंडिया गेट पे जाकर के देखो 76,000 से ज्यादा मुसलमानों के नाम आज भी लिखे। जंगी आजादी में जामे शहादत नोश करने वाले गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान पाकिस्तान जब बंटवारा नहीं हुआ था तो एक अंग्रेज का कहना है कि लाहौर की मस्जिद के अंदर 80 से ज्यादा गर्दनें उलमाए किराम की रखी हुई थी सूली के ऊपर। मौलाना किफायतुल्लाह काफी रहमान को मुरादाबाद के चौराहे पे अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ा। फांसी पे चढ़ने से पहले लिख करके गए थे कि कोई गुल बाकी रहेगा ना जन्म रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। सफीरों बाग में है कोई दम के चहचहे उड़ जाएंगे, सूना चमन रह जाएगा। सत रसूल कम पाक की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने पे जान पर खाकी कसम रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिब दौलत के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। उनको फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया। मौलाना अल्लामा फजल हक खैराबादी दिल्ली की जामा मस्जिद से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करने में फतवा दिया था, खिताब करते थे, तकरीर करते थे। गैर मुस्लिम घरों से निकल के कहते थे इस मस्जिद के अंदर रोबे खोल दो ताकि हम देख ले वो कौन मुजाहिद है जिसने हमारे वतन की आजादी के लिए आवाज को उठाया। मुसलमानों की कुर्बानियां। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जब दिल्ली के लाल किले से अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था तो एक अंग्रेज का कहना जब उनको लेके हम चल रहे थे उनको रंगून काला पानी भेज दिया गया था दोनों मियां बीवी को। तारीख आपके इतिहास सुनते रहते होंगे आप। बताना मकसद ये है कि मैं जंगी आजादी की बात कर रहा हूँ। जब बहादुर शाह जफर को लेके जा रहे थे तो अंग्रेज कहता है चांदनी चौक में दरख्त के ऊपर कोई भी लटकने वाली शाख ऐसी नहीं थी जिस पर किसी आलिम की गर्दन न लटकती। इसकी कुर्बानियां पेश की है आलिमों ने। तब कहीं जाकर के ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बना है। तब कहीं जाकर के ये हिंदुस्तान आजाद हुआ। 15,000 से ज्यादा आलिमों ने अपनी कुर्बानी पेश की है जंगी आजादी के लिए। और तब तक अंग्रेजों ने दावा नहीं किया था इस हिंदुस्तान पे जब तक के शेर मैसूर टीपू सुल्तान को उन लोगों ने शहीद नहीं किया। टीपू सुल्तान को जब शहीद किया और उनके ऊपर और लोगों के जिस्म गिर गए थे तो अंग्रेजों ने जिस्म हटा के देखा तो पहचान नहीं कर पा रही थी। तो उनकी बहन ने उनके हाथ की उंगली से पहचान की थी, कहा था कि हाँ ये मेरे भाई टीपू सुल्तान है। तब अंग्रेजों ने उनके सीने पे पैर रख करके कहा था आज से आधा हिंदुस्तान हमारा हो। जब तक शेर मैसूर बाकी थे किसी अंग्रेज की हिम्मत नहीं थी जो कह देता कि हिंदुस्तान पे हमारा। ये हमारी कुर्बानियां हैं, हमारे असलाफ ने कुर्बानियां दी हैं। उन्हीं कुर्बानी देने वालों में एक कुर्बानी हाफिज अहमद अली खान की भी।
اور جنگ آزادی میں کیا شان تھی ان کی، آج ہم تو آرام سے رہ کے کمروں کے اندر بیٹھ کے سکون کی زندگی گزار کے بھی نماز نہیں پڑھتے۔ اور حافظ احمد علی خان نے اپنی فوج سے کہہ دیا تھا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو آدھی فوج نماز پڑھے گی اور آدھی فوج انگریزوں سے جنگ لڑے گی۔ اور جیسے ہی وہ نماز پڑھے گی تو جنگ لڑ رہی، یہ فوج نماز پڑھنے چلی جائے گی اور پھر وہ فوج جو ہے وہ جنگ کرے گی۔ اس طرح سے جنگ کے میدان میں بھی انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا، اور آج ہم بڑے آسانی سے آرام سے رہ کر کے زندگی گزار رہے، پھر بھی ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر بھی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج ہم پریشان بہت ہیں۔ آج ہم نے اپنے نبی کے فرمان کو بھلا دیا ہے، اسی لیے آج مصیبتوں نے ہمارے گھروں کا دروازہ حافظ احمد علی خان کے اوپر ایک انگریز نے توپ کا گولا نشانہ باندھ کر کے مارا، سینے پہ لگا، زمین میں 2-3 فٹ اندر گھس گیا، کچھ نہیں ہوا سینے کا۔ توپ کا گولا، ذرا غور تو کرے، سوچے تو صحیح، ایک گولی انسان کے سینے پہ لگ جائے تو اس کی زندگی ختم، اور توپ کا گولا سینے پہ لگا، زمین کے اندر دھس گیا، کچھ نہیں ہوا۔ جب آپ نے جام شہادت نوش کر لیا، انگریزوں نے فوراً جسم کو اپنے قبضے میں لے لیا، کیونکہ ان کی سوچ یہی رہتی ہے کہ کچھ نیا تلاش کرتے ہیں۔ انہوں نے جسم کو قبضے میں لے کر کے آپ کے کرتے شریف کے بٹن کھول کے دیکھنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ کون سی جاکٹ پہنی ہے کہ توپ کا گولا اس کے سینے پہ کچھ اثر نہیں کر گیا، ایسا کون سا لباس اس نے پہنا ہے کہ توپ کے گولے کا اس کے سینے پر اثر نہیں ہوا۔ حضرات، بتانا مقصد یہ ہے، کسی مسلمان کی چند سانسیں چل رہی تھی، اس نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا ہم نے توپ کا گولا نشانہ باندھ کر کے حافظ احمد علی خان کے سینے پہ مارا ہے۔ وہ توپ کا گولا جو بستی میں گر جائے تو بستیاں اجاڑ دے، جو محلے میں گر جائے تو محلے تباہ کر دے، جو شہر میں گر جائے تو نسلیں ختم کر دے، جو اگر کسی قصبے میں گر جائے تو قصبے کا نام و نشان زمین سے مٹا دے۔ وہ توپ کا گولا حافظ احمد علی خان کے سینے پر لگا اور اتنا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تب مسلمان نے کہا ارے ان کے سینے کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ کسی دنیاوی کتاب کے حافظ نہیں تھے بلکہ قرآن کے حافظ تھے۔ ارے دنیا کی آگ تو کیا ہے، انہیں جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی ہے۔ قرآن جس کاغذ پر لکھ جائے اس کاغذ کو آگ نہیں جلا سکتی، اور قرآن جس سینے میں آ جائے اس سینے کو آگ نہیں جلا سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ قرآن کے مخالف کا خاک مٹائے گا، سینوں کو حافظوں نے جزدان بنا دیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بخشش کی راہ کو میرو آسان بنا لو، اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو، دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، بچوں کو پہلے حافظ قرآن۔ آج ہم نے سوچ رکھا ہے کہ آج بچہ جہاں بولنے کے لائق ہوا انگلش میڈیم اسکول میں بھیج دیا۔ یاد رکھو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے من اراد العلم فعلیہ بالقرآن فإن فیہ خیر الاولین والآخرین۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب بچے کو تم تعلیم دو تو پہلے اس کے ہاتھ میں قرآن دے دو، اسے قرآن دے دو، جب وہ قرآن پڑھے گا قرآن کے اندر اول سے لے کر کے آخر تک کا ذکر موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قرآن شریف کو ہی پڑھنے والے تھے، اعلیٰ حضرت نے کبھی بھی گھڑی کو گھڑی سے نہیں ملایا، گھڑی کو گھڑی دیکھ کر کے نہیں ملایا، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، سورج کو ستاروں کو دیکھ کر کے اپنی گھڑی کا ٹائم ملا لیا کرتے تھے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ یہ قرآن پڑھنے والے کی شان ہے۔ اور ایک دن حضرت عبد القادر بدایونی علیہ رحمہ گئے بریلی شریف میں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا انتظار کر رہے تھے، فجر کی نماز میں کافی دیر ہو گئی، کافی دیر ہو گئی، لوگ سمجھے کہ اب سورج نکل آیا نہ، اعلیٰ حضرت بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ دیکھیں اعلیٰ حضرت تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کا مسجد میں داہنا قدم آتا ہے کہ بائیں قدم آتا ہے؟ ہوتا ہے کبھی تیزی میں ہوتے آدمی دھیان نہیں دیتا ہے، لیکن وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تھے، ان کے تقوی کا جواب نہیں، ان کے تقوی کا جواب نہیں، ان کی شان کا جواب نہیں۔ علامہ عبد القادر بدایونی فرماتے
और आला हजरत जिस सब पे कदम रख रहे थे दाहिना कदम आगे जा रहा था, अल्लाह अकबर मुसल्ले पे भी दाहिना कदम पहुंचा और फजर की नमाज पढ़ाई। उसके बाद में लोग समझने लगे शायद सूरज निकल चुका होगा, तो आला हजरत फरमाते हैं अभी सूरज निकलने में इतने मिनट काफी। लोगों ने जब घड़ी में देखा और उसके बाद देखा तो उतने मिनट के बाद ही सूरज निकला। ये आला हजरत की शान है। कुरान पढ़ने वाले थे, कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है। अब एक चीज और बता दें, आला हजरत की कुरान पढ़ने वाले थे इसलिए बता रहा हूं कि कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है। जब जौनपुर के अंदर चीनी मिल लगा ना, शुगर मिल, तो उस मिल के लोगों ने ये अफवाह फैला दी थी, मुसलमानों के दरमियान ये फैला दिया कि उसके अंदर खिंजीर की, शुगर के अंदर यानी चीनी के अंदर खिंजीर की चर्बी मिलाई जाती है। मुसलमानों ने हाथ खड़े कर लिए, भाई हम नहीं खाएंगे चीनी, और गैर मुस्लिमों ने ये जाकर के अफवाह फैला दी कि उसके अंदर गाय की चर्बी मिला दी जाती है, तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिया। बात आला हजरत के पास में इस किस्सा पहुंचा, फतवा पहुंचा कि हुजूर आप जवाब दीजिए। आला हजरत ने फरमाया मैं ऐसे जवाब नहीं दूंगा। आला हजरत गए शुगर मिल के अंदर और जाकर के वहां मुशाहिदा किया, देखा सब तरफ जाकर के, और वहां के मैनेजर से पूछा क्या ऐसा तुम करते हो? उसने कहा नहीं महाराज, हम ऐसा नहीं करते हैं, आप देख लीजिए हम जो शुगर बना रहे हैं, जो चीनी बना रहे हैं, आप उसका मुशाहिदा कर लीजिए। आला हजरत गए और शुगर मिल का मुशाहिदा किया, देखा जाकर के। आप आए और आकर के उसके चैम्बर में बैठे और फरमाया कि मैं देख दूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ना खिंजीर की चर्बी मिलती है इसमें और ना गाय की चर्बी मिलती है इसमें, मैं जाकर के लिख लूंगा। लेकिन एक मशवरा देके जाना चाहता हूँ, बड़े बड़े इंजीनियर मौजूद थे, बहुत बहुत बड़े इंजीनियर वहां बैठे हुए थे। आला हजरत फरमाते हैं मैं अभी शुगर मिल के अंदर गया, मैंने देखा चीनी पीले रंग की थी और चीनी मीठी मोटी बहुत थी। आपने फरमाया अगर इस बोल्ट को ढीला कर दिया जाए और आग का तापमान कम कर दिया जाए तो ये चीनी बारीक भी हो जाएगी, सफेद भी हो जाएगी। इंजीनियरों ने कहा अरे हुजूर अगर इस बोल्ट को ढीला कर दिया तो मशीन फट जाएगी, हुजूर चीनी तो क्या आग लग जाएगी मशीन में। आला हजरत फरमाते हैं करके तो देखो। जब उन लोगों ने उस बोल्ट को ढीला किया, तापमान को कम किया, तो तारीख बताती है जैसा आला हजरत ने फरमाया था कि चीनी बारीक भी हो गई और चीनी सफेद भी हो गई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी। किसी कॉलेज में तो नहीं गए थे, किसी यूनिवर्सिटी में तो नहीं गए थे, सिर्फ कुरान पढ़ा था आला हजरत ने। इंजीनियर कदमों पे गिरके कहते हैं कि जब बरेली के अहमद रजा खान के इल्म का ये आला है तो मदीने वाले मुस्तफा के इल्म में क्या है? जब उनके गला भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट से दुनिया की ये शान है, उनके गुलामों की सरकार का आलम क्या है? कुरान जिस सीने में आ जाए वो सीना जो है वो जहन्नम की आग से महफूज हो जाता है, बशर्ते कुरान पे अमल करने वाले। हदीस पाक में है नबी फरमाते हैं जो कुरान को पढ़े और उसके हलाल को हलाल जाने और उसके हराम को हराम जाने, तो वो अपने अजीजों में, घर वालों में 10 ऐसे लोगों की शफाअत कराएगा कि जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, जिनके लिए टिकट कर चुका होगा कि ये जाकर फर्म जहन्नम में जाएंगे। लेकिन वो हाफिज़ कुरान, जो कुरान क़ारी कुरान, जो कुरान का पढ़ने वाला है, उस पे अमल करने वाला है, कुरान के फरामीन पे अमल करने वाला है, तो कुरान का हाफिज 10 ऐसे लोगों की शफाअत कराएगा मैदान महशर में कि जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। अब घर वाले अपने लिए खुशकिस्मती समझे इसे कि जिन्होंने अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाया, दादा खुशकिस्मती समझे कि उन्होंने पोते को हाफिज़े कुरान बनाया, नाना खुशकिस्मती समझे कि नवासे को हाफिज़े कुरान बनाया, चचा अपने लिए खुशकिस्मती समझे कि भतीजे को हाफिज़े कुरान बनाया।
ताऊ अपने लिए खुशकिस्मती समझे कि उन्होंने भतीजे को हाफिज कुरान बनाया। हजरात पता चला 10 ऐसे लोगों की शफाअत कराएगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। और हाफिज कुरान की शान क्या है, हाफिज कुरान का मकाम क्या है। हदीस पाक सुनो, नबी इरशाद फरमाते हैं युकालु ले साहिबिल कुरान इकरा वरतकी वरतिल कमा कुंता तुरतिल फी दुनिया फइन्ना मंजिलका इंदा आखिरी आयतिन तकरऊहा। हजरात ये मिशकात शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। हाफिज कुरान की शान देखो, नबी फरमाते हैं युकालु ले साहिबिल कुरान, अल्लाह कयामत में हाफिज कुरान से इरशाद फरमाएगा, अल्लाह हाफिज कुरान से फरमाएगा क्या, इकरा कुरान की तिलावत कर, वरतिल और ठहर के पढ़, तजवीद के साथ पढ़, कमा कुंता तुरतिल फी दुनिया, जैसे तू दुनिया में कुरान की तिलावत करता था ऐसे ही आराम आराम से कुरान को जल्दबाजी में नहीं पढ़ना चाहिए, ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए, आराम से पढ़ना चाहिए। नबी फरमाते हैं अल्लाह क़यामत में हाफिज कुरान से फरमाएगा कि तू कुरान की तिलावत कर और तजवीद के साथ पढ़, ठहर ठहर के पढ़। फइन्ना मंजिलका इंदा आखिरी आयतिन तकरऊहा, बेशक तेरी मंजिल, बेशक तेरा ठिकाना मेरी जन्नत में तेरी आखिरी आयत है। समझा दूं? और देखो हाफिज कुरान की शान, हाफिज कुरान पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत में आम लोगों से एक दर्जा बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा अर्रहमानिर्रहीम, तीसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा। उलमाए किराम फरमाते हैं पूरे कुरान के अंदर 6666 आयतें मौजूद हैं। जिस हाफिज को तुम तौहीद की नजर से देखते हो, जिन आलिम को तुम तौहीद की नजर से देखते हो, जिन तलबा को तुम हिदायत की नजर से देखते हो, उनका मकाम ये होगा, उनकी शान ये होगी कि वो आम आदमी से जन्नत में 6666 दर्जे बुलंद हो वाला। हाफिज कुरान की शान है। और हाफिज कुरान बच्चे को बनाने में फायदा ये है, हमने देखा है दुनिया का जायजा लिया, बहुत कम उम्र है और मेरे अजीज यहाँ बैठे मेरे बुजुर्ग हैं, मुझसे ज्यादा उम्र के यहाँ पर बुजुर्ग मेरे बैठे हैं तो सब जानते हैं। हमने देखा है दुनिया में जब इंसान की जिंदगी की डोर कट जाती है और जब रूह बदन से निकल जाती है तो जिस बच्चे को हमने कुरान की तालीम नहीं दी है या जिसे हमने आलिम नहीं बनाया, जिसे हमने हाफिज नहीं बनाया, उस बच्चे को तो ये भी पता नहीं होता है कि कफन में कितने कपड़े दिए जाते हैं, उसे तो ये भी पता नहीं होता है। बाप ने अपने एक बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया, जब बाहर से पढ़ के आया उसने पूरी जायदाद बेच करके बेटे को आला डिग्री दिलाई और जब मरने का वक्त करीब आया तो उसने कहा बेटा रूह नहीं निकल रही, बहुत परेशान हूँ, सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे। मैंने सुना है तकबीरों में कि यासीन शरीफ की तिलावत हो जाए तो रूह आसानी से निकल जाती है। तो वो बच्चा कहता है अब्बा मुझे तो ये भी नहीं पता कि यासीन शरीफ है कौन से पारे में। बताओ, जिसकी तालीम पे लाखों रुपया खर्च किया, जिसकी तालीम पे करोड़ों रुपये खर्च किए, जिसे पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया, मरने के वक्त में वो बच्चा कह रहा है कि अब्बा मुझे तो ये भी पता नहीं कि यासीन शरीफ है कौन से पारे में। हाफिज साहब को देखने गया, इत्तेफाक से नहीं मिले हुजरे में अपने, अब बाप पैर रगड़ रगड़ करके मर रहा है। वो बाप जो सीना तान के चौराहे पे कहता था कि मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा प्रोफेसर है, मेरा बेटा फला महकमे में आला मंजिल पे फाइज है, अब उसकी चीखें कोई नहीं सुनता जो सीना तान के कहता था। अब उस जनाजे की चारपाई के अंदर से चीखों पुकार कर रहा है कि जालिम, काश मैंने तुझे इंजीनियर न बनाया होता, बल्कि मैंने तुझे हाफिज़े कुरान बनाया होता, आलिम दीन बनाया होता, तो दूर नहीं होता मेरे सहारे बैठ करके कुरान की तिलावत करता। इसलिए मेरे अजीजों, बख्शिश की राह हम लोग आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना।
میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں، میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر نہ بناؤ یا انجینئر نہ بناؤ، ماسٹر نہ بناؤ، پروفیسر نہ بناؤ، بناؤ ضرورت ہے آج کے دور میں، لیکن پہلے اپنے مذہب کی تعلیم دو، اپنے دین کی تعلیم دو، پہلے قرآن و حدیث کا علم دو، اس کے بعد اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم میں بھیجنا۔ جب بچہ عالم ہوگا، حافظ ہوگا، تو وہ دور کھڑا نہیں ہوگا بلکہ سرحانے بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، وہ باپ جو لاکھوں روپئے خرچ کرتا ہے، وہ بیٹا کیا کام آیا؟ کفن کاٹنے کے لیے بزرگوں کو بلا کر کے لایا، انہوں نے کفن کا انتظام کیا، غسل دینے کا طریقہ اس کو نہیں آتا۔ حالانکہ شریعت میں آتا ہے کہ عزیز جو ہے، جو قریبی ہو، وہ اپنے عزیز کو غسل دے، کیونکہ عزیز جو ہے وہ پیار سے غسل دے گا۔ اس وقت میت کے جسم کا ایک ایک عضو دکھتا ہے حضرات، تو اس کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جنازے کا جب وقت آتا ہے تو امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی اجازت ہو، اجازت ہو، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ دور کھڑا ہے، قرآن سر پہ رکھ رکھے، کہتا ہے ہاں پڑھاؤ مولانا صاحب، نماز پڑھاؤ۔ بتاؤ کیا یہ دنیا سے جانے والوں کا حال ہے، جس کی تعلیم کے لیے ناجائز دیکھا، نہ ناجائز دیکھا، لاکھوں روپئے کروڑوں روپئے خرچ کر دیے، تم کو کیا ملا؟ تم کو کیا حاصل ہوا؟ کاش اس بچے کو حافظ قرآن بنایا ہوتا، کاش اس کو عالم دین بنایا ہوتا، تو یہی بچہ مسجد میں جاتا تو نماز پڑھتا تو دعائے معصورہ ضرور پڑھتا اور کہتا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار میرے ماں باپ کو بخش دے، مجھے بخش دے، تمام مومنین کو بخش دے۔ پروردگار عالم اس کی دعا کے وسیلے سے اس کے والدین کو بخش دے۔ میرے عزیزوں، یہ دنیا چند دن کی ہے، پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے دو۔ اگر مدرسے کی جانب رخ نہیں کیا گیا، یہ مدرسے جو ہے یہ آج ہماری بنیادیں ہیں، ہمارے مذہب کی بنیادیں ہیں یہ مدرسے۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو آج ہمارے جیسے یا یہ علماء کرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عالم آپ کو نصیب نہیں ہوتے، یہ مدرسوں کی دین ہے۔ اور جنہوں نے جنگ آزادی میں قربانیاں دی، وہ بھی مدرسوں کی دین تھی۔ تو یہ مدرسوں سے سپاہی پیدا کیے جاتے ہیں، دین کے سپاہی پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ مدرسوں کی جانب رخ کرو اور ان کی طرف توجہ دو، کیونکہ یہ مدرسے جو ہیں وہ اکیلے ہیں، اور مسجد خدا کا گھر ہے، مدرسہ جو ہے وہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کے اندر قال اللہ کا درس ہوتا ہے اور مدرسے کے اندر جو ہے قال رسول کا درس ہوتا ہے۔ حضرات، یہ مدرسوں کی جانب رخ کرو، اپنے بچوں کو مدرسوں کی جانب بھیجو، مدرسوں میں پڑھنے کے لیے بھیجو۔ آج ماحول ایسا خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، کچھ لوگوں نے ماحول خراب کیا ہے، میں مانتا ہوں کہ ہاں کچھ لوگوں نے ماحول خراب کیا ہے، کہ جو گلی گلی رسیدیں لے کر کے پھرتے ہیں، جو مدرسے آج مستحق ہیں ان تک جو ہے وہ پیسہ نہیں پہنچ پا رہا ہے، اور جو مدرسوں کے اندر پہلے ہی سے پیسوں کا انبار جمع ہے اور باہر سے گورنمنٹی ان کو امداد بھی آتی ہے، ان مدرسوں کے اندر آج بھی چندہ بہت زیادہ لوگ اکٹھا کر لیتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے حضرت؟ لیکن جن مدرسوں کو آج ضرورت ہے وہاں تک پیسہ نہیں پہنچ پاتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اگر ہر بستی والا اپنی بستی کے مدرسے کو اگر صدقہ فطر کے ذریعے یا ہدیہ شریک کر کے زکات کے ذریعے یا عشر کے ذریعے اگر مدرسے کا خیال رکھ لیا جائے، تو میں کہتا ہوں کہ ایک بستی کے اندر ایک مدرسہ بڑے آرام سے چل سکتا ہے۔ اور کچھ پہلے تو ایسا ہوتا تھا بادشاہوں کے دور میں، جب مغل سلطنت تھی تو کچھ زمینیں جو ہے وہ مدرسوں کے نام کر دی جاتی تھی، مسجدوں کے نام کر دی جاتی تھی، ان سے جو بھی اناج پیدا ہوتا تھا اس سے اس کی تعمیر و ترقی میں پیسہ لگایا جاتا تھا۔ اب تو وہ دور نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم اپنے پیسے سے مدرسوں کی امداد نہیں کر سکتے، کہ ہم اپنے پیسوں سے مدرسوں کی طرف توجہ نہیں کر سکتے۔ قطرہ